नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत नवम स्कंध दशम अध्याय। शुक उवाच एबे हो शुण महीपति जे वंशे जाहार संतति जे कूले जे बा अधिपति शुणन्ते पाप विनाशन्ति। खट्वांगु दीर्घ बाही नाम पुत्र होइला गुणधाम। रघु ताहार तहु जात सकल गुणे सुविख्यात। अज ताहार बीर्जे जात तार कुमर दशरथ। से दशरथ घरे हरि जन्मिले नर देह धरी। चतुर्धा रूपे देव कार्ये जन्मिले दशरथ बीर्जे। राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत तुले चारि जन। से राम चरित तु सुखे शुणिछु ऋषिंकर मुखे। पिता वचने राज्य छाड़ी पद्मचरणे भूमि माड़ी। लक्ष्मण सीतार समेते जे दुखे बंचिले बनस्ते। सुग्रीव तुले मित्र करी विरूप कले से असुरी। हरि हरि बोल। ता शुणी रावण ओइला बनरु सीता हरि नेला। प्रिया विच्छेदे होई अंध समुद्रे कले सेतु बंध। प्रथमे विश्वामित्र संगे यज्ञ रखिले अनुरागे। मारीच आदि निशाचरे रात्रे मिलिले यज्ञ घरे। लक्ष्मण तुले ता संहारी मुनिंक यज्ञ रक्षा करी। से पुणी सीता स्वयंवरे मिलिले विदेह नगरे। भांगिले ईश्वर कोदंड बालके जेन्हे इक्षुदंड। अशेष राजा गण जिणी सीतांकु स्वयंवरु आणी। अयोध्या नगरे आसन्ते परशुराम वन पथे। बोलई श्रीरामंकु चाही धनु भांगिलु बळे तुही। मो धनु बेनी करे बाह नोहिले सीता मोते दिय। एमंत तार वाक्य घोरे ता धनु धरी बाम करे। तक्षणे भृगुपति बोले जंघे बसाई गुण देले। रामर देखी घोरतम पादे न मिले परशुराम। सीता को आनी निज पुरे प्रवेश होइले सत्यरे। पिता जे पत्नी बस होई जाहा बोइला कइकेई। मोर तनय राजा हेउ तो सुत राम बने जाऊ। से राम पितार वचने तक्षणे चलिले विपिने। बने बुलंती बेनी भाई जनक सुता संगे लई। रावण भग्नि शृपणखा माया रे बळे देला देखा। लक्ष्मण रघुनाथ बोले तानासा श्रवण छेदिले। ता छळे रात्रि चरगण उभारी कले घोर रण। खर दूषण जे त्रिशिर युद्धे मिलिले महावीर। शृपणखार बंधुगणे जेते मिलिले घोर रणे। तांकु छेदिले तीक्ष्ण सरे अशेष जन उपकारे। 14 सहस्र जे बळ छेदिले दशरथ बाळ। बरषा ऋतु आगमने पशिले राम घोर बने। तिंतुली वृक्ष तले रही पल्लवे कुटीर भियाई। सीतार रूप गुण कथा शुणी रावण मने व्यथा। चित्त पीड़ित काम सरे
ରାକ୍ଷସ ପଶେ ଅନ୍ତପୁରେ ମାରିଚ ରାବଣ ଆଦେଶେ ମିଳିଲା ରଘୁନାଥ ପାଶେ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଧାତାର ଯୋଗ ବନେ ମିଳିଲା ମାୟା ମୃଗ ବନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦେଖି ରାମଙ୍କୁ ବୋଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଭୁନାଥ ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ଅର୍ଥେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୃଗ ଦିଅ ମୋତେ ସେ ରାମ ନାରୀ ବସ ହୋଇ ଧନୁ ନାରାଚ କରେ ନେଇ ଧାଇଲେ ମୃଗ ବଧ ଅର୍ଥେ ସେ ପଶେ ଗହନ ବନସ୍ତେ ତାହାକୁ ମାରିବାର କାଳେ ଶବଦ କଲା ସେ ବିକଳେ ରଖ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୁଭିଲା ଜାନକୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣେ କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ବିପତ୍ତି ପଡ଼ଇ ତକ୍ଷଣେ ଧନୁ ଧରି ହସ୍ତେ ଗଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ପଥେ ରାବଣ ମିଳି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା ଅନ୍ତରାଳେ ସୀତା ବିଚ୍ଛେଦେ ଦୁଃଖ ମନେ ତହୁଁ ଚଳିଲେ ଅନ୍ୟ ବନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗତ ଦୋଷ ବାଦେ ଅବଶ୍ୟ ପଡ଼ଇ ପ୍ରମାଦେ ହରି ହରି ବୋଲ ତକ୍ଷଣେ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଜଟାୟୁଷକୁ ଦଗ୍ଧ କଲେ କବନ୍ଧ ନାମେ ମହାସୁର ବେଗେ ନାସିଲେ ପ୍ରାଣ ତାର ତହୁଁ ଚଳିଲେ ଦୁଃଖ ମନେ ମିଳିଲେ ଋଷ୍ୟମୁକ ବନେ ସୁଗ୍ରୀବ ତୁଲେ ମିତ୍ର କରି ସେବନେ ବାଳିକି ସଂହାରି ଅଙ୍ଗଦ ହନୁମାନ ତୁଲେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟେ ମିଳିଲେ ପ୍ରିୟା ବିଚ୍ଛେଦେ ଦୁଃଖ ମନ ଜାଣିଲେ ବରୁଣ ରାଜନ ସ୍ୱଭାବେ ଦୁର୍ଗମ ଗଭୀର ଭ୍ରମନ୍ତି ମଗର କୁମ୍ଭୀର ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ରୂପ ଧରି ରାମର ପାଦେ ନମସ୍କାରୀ ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କଲା ସେତୁ ବନ୍ଧନେ ମାର୍ଗ ଦେଲା ବୋଲଇ ଭାବ ଭକ୍ତି ବହି ରାବଣ ବଧ କର ତୁହି ହରି ହରି ବୋଲ ସକଳ ଅସୁର ସଂହାରୀ ବେଗେ ତୁ ଲଭ ନିଜ ନାରୀ ତୁ ଯଶ ରହୁ ଦଶ ଦିଶେ ମୁନିଏ ଗାଇବେ ହର ସେ ସୁଗ୍ରୀବ ନୀଳ ହନୁମନ୍ତ ଅଙ୍ଗଦ ତୁଲେ କପିଜୁଥ ଚଳନ୍ତୁ ରକ୍ଷ ବଳ ସଙ୍ଗେ ଲଙ୍କା ଗମନ କର ବେଗେ ନିକୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଧୂମ୍ରାକ୍ଷ ଆଦି ଯେତେ ଯୂଥ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଘୋର ସୈନ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣାଦି ବୀରମାନ ଶୂଳ ଖଡ଼ଗ ଗଦାରିଷ୍ଟି ଭୂଷଣ୍ଡି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରବୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର ଅସୁର ସମୂହେ ସମୂଳେ ହୋନ୍ତି ଯେଣେ କ୍ଷୟେ ସୁଗ୍ରୀବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ହନୁମନ୍ତେ ଏ ଆଦି ରକ୍ଷ ବଳ ତୁଲେ ରାବଣ ସଂହାର ତୁ ବଳେ ଏମନ୍ତ ବରୁଣର ବାଣୀ ଶୁଣି ଚଳିଲେ ରଘୁମଣି ସଙ୍ଗତେ ଘେନି କପିବଳ ଲଙ୍କାରେ ସଂଯୋଜି ଅନଳ ରାକ୍ଷସ ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନେକ ବଳତା ସଂହାରି ସୀତା ହରଣ ଦୋଷ ଫଳେ ସଂଗ୍ରାମେ ନସିଲେ ସକଳେ ଦେଖିଣ ବୀରଙ୍କ ମରଣ ରଥ ଆରୋହିଲା ରାବଣ ମାତଳି ଘେନି ଦିବ୍ୟ ଜାନେ ମିଳିଲା ରାମ ସନ୍ନିଧାନେ ରାମ ରାବଣ ମୁଖ ଚାହିଁ
कहंती कोप भर होई मो नारी आनिलु चोराई तप प्रभावे गर्भ बही आज सरिला तप फल हेले गंजीवी तोर बल एमंत कही रघुनाथ कोपे कोदंड धरी हस्त वज्र समान राम सर भेदिला रावण हृदर रथु पड़िला भूमि तले दश बदनु शुणी गले भूमि कंपिला थरहर शबद शुभे हाहाकार रावण हत शुणी कर्णे संभ्रमे अंतपुर जने तक्षणे मंदोदरी तुले राक्षसी गण उभारिले रोदन करंती विकले शबदे भुवन उच्छूले मिलिले रणभूमि मध्ये स्वामी समीपे शोकनादे हृदरे बेनी करताड़ी हानाथ बोली पादे पड़ी राक्षस नारी रोदन पुरिला धरणी गगन कांदंती स्वामी कोले धरी नारींक तुले मंदोदरी वज्र समान राम सर भेदिला तोर हृदयर भोनाथ तोहर मरणे पशिबु काहार शरणे तिनी भुवने वीरपण अनाथ कलु नारीगण तोर मरणे लंका पुरी ढाळे होइला हत सिरी तु नाथ कामे भोळ होई छळे हरिलु बईदेही से दोष तोते नाश कला मरण दशा भिआईला हरि हरि बोला अनाथ कलु सर्वनारी आंभ संगते लंकापुरी देह कु कलु गुध्रग्रास नरके होइबु प्रवेश एमंत कही नारी गणे प्राण छाड़िले हुतासने रहिला मंदोदरी शेष एबे हो शुण कुरु शिष्य रावण भाई विभीषण थिला जे श्री रामे शरण ताहाकु देले मंदोदरी लंकारे अभिषेक करी बोइले प्रभु रघुवीर एबे तु प्रेत कार्य कर एमंत आज्ञा ताकु देले अशोक विपिने मिलिले सीता देखिले बेनी डोळे अधोबदन वृक्ष मूले राम विच्छेद दुख भर सुखिछि सुरंग धर नयने अश्रु जल पुरी हा सीता बोली करे धरी जानकी प्रभु मुख चाही बेगे उठिले ज्ञान पाई आदित्य देखी पद्म जेन्हे अनाई उन्मील लोचने अग्निरे प्रवेश होइले स्वामीर संतोष बिहिले श्री राम हस्ते हस्त देई कांचन विमान आरोही लक्ष्मण हनुमंत तुले राम विमाने विजे कले विभीषण को दासरथी लंकारे करी अधिपति बोइले हुआ तू अमर ए लंका कल्पे भोग कर विभीषण को राजा करी राम विजय निज पुरी पिता आदेशे वनवास पुरीला 14 बरस राम विजय इंद्र चाही स्वर्ग कुसुम बरसई गगने देवे पंक्ति पंक्ति राम विजय उच्चारंती राम विच्छेदे दुख मने भरत थिला तपोवने तार चरित शुणी करने जेबा कहिले मुनि जने कठोर तपोवने करी से ब्रह्मचारी रूप धरी जाबक भक्षे गोरु मूत्रे बक्कल पिंधि कटी सूत्रे पिंगल जटा सिरे बहे रात्रे भूमि रे वीर सोए राम पादुका अग्रे थोई निश्चल चित्ते नित्य धाई से
ରାମ ମୁନି ଗଣ ତୁଲେ ଭରତ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ ତାହାର ହସ୍ତ ରାମ ଧରି ସଦୟ ଚିତ୍ତେ କୋଳ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମନ୍ତ ସଙ୍ଗତେ ଚଳିଲେ ଭରତ ରାମ ପାଦୁକା ଶିରେ ସୋହେ ତପସ୍ୱୀ ରୂପେ ଜନମୋହେ ମିଳିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିକଟେ ସରଜୁ ନଦୀ ପୂର୍ବ ତଟେ ରାମର ଆଗମନ ପଥେ ମିଳିଲେ ପାତ୍ର ପୁରୋହିତେ ବେଦ ଶବଦେ ବିପ୍ରଜନେ ଶଙ୍ଖ ଦୁନ୍ଦୁବି ବାଦ୍ୟସ୍ୱନେ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଶ୍ରେଣୀ ସାଥେ ବିରେଧା ମନ୍ତି ବେগে ପଥେ ଧ୍ୱଜ ପତାକା ଶୋଭେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣେ ଉତ୍ତମ ବାଜି ଗଜ ଜାନେ ଗଣିକା ଯୁଥ ଅଗ୍ରେ ସୋହେ ମାର୍ଗେ ଚଳନ୍ତେ ଜନମୋହେ ବିବିଧ ଉପାୟନ ହସ୍ତେ ଜୟ ଶବଦ କରି ପଥେ ଯୁବତୀ ଘେନି ଦୀପାବଳି ପଥେ ଦିଅନ୍ତି ହୁଳ ହୁଳି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ରଘୁନାଥ ଶିରେ ନିବେଶି ବେନି ହସ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଘେନି ତୁଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁର ଜନ ଯେତେ ରାମ ଆଗମ ଘେ ଦେଖି ପଥେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଚାହିଁ ରଙ୍ଗେ ନାଚନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇ ରାମ ପାଦୁକା ଘେନି ଶିରେ ଭରତ ଚଳ ଈଶ ଧୀରେ ଭରତ ଚଳେ ରାମ ପାଶେ ବିବୁଧେ ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟଜନ ରାମରେ ସୁଗ୍ରୀବ ବିଭୀଷଣ ଧରେ ଅଞ୍ଜନା ସୁତ ବୀରମଣି ଚଳନ୍ତି ଶ୍ଵେତ ଛତ୍ର ଘେନି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ କରେ ଧନୁଷର ପଥେ ଦେଖନ୍ତି ସୁର ନର ଜାନକୀ କରେ କମଣ୍ଡଳ ପୁରୀତ ନାନା ତୀର୍ଥ ଜଳ ଅଙ୍ଗଦ ହସ୍ତେ ଖଡ୍ଗ ସୋହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜହିଁ ସ୍ତୁବନ୍ତୀ ବନ୍ଦୀ ନାରୀ ଯୁଥ ମଧ୍ୟେ ବିଜୟ ରଘୁନାଥ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟେ ଜେନେ ଶଶୀ ତ୍ରିଦଶେ କୁସୁମ ବରସି ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ତିନି ଭାଇ ମିଳିଲେ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇ ସେ ପୁର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ମଣ୍ଡଣୀ ହସ୍ତି ଦ୍ୱାରେ ସ୍ଥିତ ନାନା ସୁଗନ୍ଧେ ପରିମଳ ନାନା ସୁବାସିତ ଶୀତଳ ପ୍ରାସାଦ ଗୋପୁରାଦି ଶୋଭା ଚିତ୍ର ଦେବତା ଗୃହ କିବା ପତାକା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଶୋଭିତ ଦିଶେ ଦଶ ଦିଶ ପୁନାଗ ନାରୀ କେଳ ଆଦି ବସ୍ତ୍ର ଜାଳକେ ଦର୍ପଣାଦି ତୋରଣା ବିଚିତ୍ର ଦିଶନ୍ତି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ହରସ ଦିଅନ୍ତି ଘେନିଣ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆନନ୍ଦେ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ଆଶିଷ କରିଣ ବୋଲନ୍ତି ପୂର୍ବେ ବରାହ ରୂପେ ପୃଥ୍ୱୀ ଉଦ୍ଧରି ରଖିଲ ଗୋସାଇଁ ଏବେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପେ ତୁହି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷେ ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଆରୋହୀ ଅଟ୍ଟାଳି ପାଚେରୀ ଦେଖିବା ପାଇଣ ଉତ୍ସୁକ ବୀର ଦର୍ଶନେ ଯେଉଁ ସୁଖ ସର୍ବେ ସନ୍ତୋଷ ମନ ହୋଇ କୁସୁମ ବରସନ୍ତି ନେଇ ନମିଲେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ପାଦେ କୌଶଲ୍ୟା ଚରଣେ ଆନନ୍ଦେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ମାତୃଗଣ ଆନନ୍ଦେ କରନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାଣକୁ ପାଇ ତନୁ ଜେହ୍ନେ ଉଠଇ ହରସ ବଦନେ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ନେତ୍ରେ ସିଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଗାତ୍ରେ ଶ୍ରୀରାମ ଶିରେ ଜଟା ଦେଖି ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ମନେ ଦୁଃଖୀ ତକ୍ଷଣେ ମିଳିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ବଶିଷ୍ଠ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ମୁଣ୍ଡନ କଲେ ଜଟା ଭାର ଘେନାଇ ନାନା ଉପହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ତୀର୍ଥ ଜଳେ ରାମଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କଲେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ରତ୍ନ ମୁକୁଟ ବାନ୍ଧି ଶିର ଜାନକୀ ତୁଲେ ଅଭିଷେକ ମିଳି ସକଳ ପ୍ରଜା ଲୋକ ରାମଙ୍କୁ ପାଇ ପ୍ରଜା ଜନେ ସକଳେ ହରଷିତ ମନେ ଅପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ପାଇ ଜେହ୍ନେ ଆନନ୍ଦେ ହରସ ବଦନେ ତ୍ରେତୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ଯେସନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମିଳେ ରାମ ହୋଇଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜା କରନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ କୁରୁ ବୀର ହରି ହରି ବୋଲ ବନ ପର୍ବତ ନଦ ନଦୀ ଦୀପ ବରସ ସିନ୍ଧୁ ଭେଦି
ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କାମଧେନୁ ପ୍ରାୟ ଭୂମି ହୋଇଲା ରସଦାୟ ନାସିଲେ ଆଧି ବ୍ୟାଧି ବ୍ୟଥା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଲେ ସାମରଥା ସେ ରାମ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଆଚରେ ରାଜ ଋଷି ମତ ଆଚରି ଗୃହ ମେଧି ଧର୍ମ ଶୁଭେ ସକଳ କ୍ରିୟା କର୍ମ ଜାନକୀ ରାମର ଚରଣେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ଖଟେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ପବିତ୍ର କଲେ ନିଜ ଅଂଶେ ଜନମି ହରି ଯେଉଁ ବଂଶେ ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଅବିରତ ଆଦିତ୍ୟ ବଂଶାନୁଚରିତ ତରିବ ଏ ଭବ ଜଳଧି ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣି ନିରବଧି କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଭାବେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ହରି ହରି ବୋଲ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ରାମଚରିତେ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟः।